اب کنیکٹ کریں اگر چیزیں تو شہباز شریف صاحب کو کل وسوسے آ رہے تھے تقریب میں. عظمہ بخاری صاحبہ نے آج پاک فوج کو کہا نظر ثانی کریں آپ ریلیز کرنے کے فیصلے پہ. پھر علی امین گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں باقی بڑوں کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فورم مناسب نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے نامناسب بات کی تھی. مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب نے یہ جو وسوسے کی بات کی ہے کیوں کی ہے. مجھے کوئی جواز نظر نہیں آتا فرینکلی, اور اگر مجھے ملیں گے تو میں پوچھوں گا کہ اے تسی کی چوکا چھکا مارتا ہے کہ پہل تک کلاڑی ماری ہے. اٹس لائک سیئنگ کہ دیر از اے پرابلم ود آر گورنمنٹ, ویئر از ان مائی اوپینین دیر از نو پرابلم ود دا گورنمنٹ. آئی مین میں کوئی گورنمنٹ کی سائڈ نہیں لے رہا, آئی ایم سمپلی سیئنگ کہ میری اسیسمنٹ میں کوئی دیر از نو میجر ایشو. تو یہ کیا وسوسے کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے, میں اپنی اوپینین دے سکتا ہوں کہ یہ نہیں وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر پرابلم ہے. وہ شاید وہ جو ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ جھگڑے چل رہے ہیں, اچھا چل رہے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بھی ہے, وہ ہے نا, کچھ بدمزگی تو ہوئی بھی ہے جی. تو اور ادھر سے بھی وہ باتیں چل رہی ہیں. اب کیبنٹ میں بھی ایکسپینشن ہو رہی ہے جی, لیکن پیپلز پارٹی نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہی تھنکس کہ ہمارے اس کی پارٹی اور اس کے گروپ کے اندر کچھ وسوسے ہیں, ڈاؤٹس ہیں. اور اس وقت تو ماحول بھی ایک بنا ہوا ہے نا باہر کہ جی شاید یہ گورنمنٹ چلے گی نہیں چلے گی, کیا ہوگا. کیونکہ بلاول صاحب بھی تھوڑی سی منوورنگ کر رہے ہیں نا, پیپلز پارٹی والے بھی بیان بازی کر رہے ہیں. تو اور یہ تو اسپیکولیشن چل رہی ہے ہر میڈیا ٹاک کے اندر کہ کیا کب یہ گورنمنٹ اپریل میں جا رہی ہے, بلاول آ رہا ہے, کوئی نیا پرائم منسٹر آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھی جو ہوتے ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے شہباز صاحب کچھ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے, کہہ گئی ہیں, بٹ یہ بائی دا وے میاں صاحب کبھی کبھی کر جاتے ہیں یہ کام. اچھا شہباز شریف صاحب, ہاں ان کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ جلدی جذبات میں آ کے جذبات ہوتے ہیں یا وہ بول رہے ہوتے ہیں اور ٹھگا کر کے کچھ کہہ جاتے ہیں, پھر سوچتے ہیں وہ میں کی کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے سلپ آف دا ٹنگ, وہ کہنا کچھ چاہ رہے تھے, شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہے مگر ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں. مگر جس طریقے سے انہوں نے وہ بات کی, ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ شک شبہات تو اب کھڑے ہو گئے کہ کیا مسئلہ کیا ہے. اب اللہ کرے کہ ہم قیامت تک یہ کوئی بات کرنے والی ہے قیامت تک. یار تسی بچ کے تسی 3 سال کٹ لو تو بڑی بڑی غنیمت ہے. تسی قیامت دی گلاں کرتے پے ہو, کی گلاں کرتے پے ہو. مطلب ایک طرف وسوسے رہے تھے, اور دوسری طرف قیامت دی گل کرتے پے. تو میاں صاحب کبھی کبھی اس قسم کی باؤنڈری مار جاتے ہیں اور کیچ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے دس از ون آف دوز کیسز. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو اتنا کانفیڈنس کیسے آیا کہ انہوں نے اسی لیے نا کہ جب بندہ خود اپنے بارے میں کہے کہ پرابلم ہے, تو یہ گنڈا پور ماسٹر تھاٹ ہے پرفیکٹ اپرچونٹی ہے. وہ بیٹھا ہے, چیف بھی بیٹھا ہے, تو یہ بھی کہتا پیا کہ مسئلے بنے نے ساڈے, تو میں بھی تھوڑا جا پھر ایک چال میں بھی کر دیا. تو میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب نے وہ چال کی. بیکاز دیکھیے جب گنڈا پور پہنچتے ہیں نا عمران کے پاس, وہ پوچھتا ہے کیا ہوا وہاں, تم نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, تم کھڑے ہو کے یہ بات کی تم نے, یہ کیوں نہیں کی تم نے بات. اور یہ لوگ تو ظاہر ہے دے ہیو ٹو ورک ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ود دی فیڈرل گورنمنٹ, تو دے ہیو ٹو بی اے لٹل کیئرفل. مگر جب وہ جاتے ہیں ڈیلیا تو خان ہو پتلون لا دینا, وہ کہتا ہے اے کیوں نہیں کیا, اے کیوں نہیں کیا, اے کیوں نہیں کیا. تو گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہن میں بول ہی جاؤں تو چنگا ہے. اس کے بعد سوچا ہوگا لے شہباز شریف سے جواب ہی کوئی نہیں دیتا. باہر جا کے میرے نمبر لگوا لیا اپنے, یہ دیکھا نا یہ نمبر لگوا رہا ہے, یہ خان صاحب کو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھیں توڑا کارکن نے ہوتے ہے کرتا تھے وہ کرتا. اور دیکھیے پی ٹی آئی کا جیسے ان کے باقی کارکن جو جب ویلکم کیا گیا اور جس قسم کی وہ موڈ میں تھے, باڈی لینگویج ایسی فاتحانہ. گنڈا پور صاحب تو ان کے لیڈر ہیں اس گروپ کے, لے کے چلے تھے ان کو لے کے چلے تھے. تو گنڈا پور صاحب پیچھے ہٹ جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کا تو سارا جو پبلک لیجیٹمیسی ہے ان کی ان دا پی ٹی آئی وہ ہے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو باہر آ کے یہ بات کرنی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بیسکلی یہ پالیٹکس جو چل رہی ہے نا, دس از ناٹ کنڈیوسو ٹو ٹاکس. بائی دیٹ what do I mean not conducive to talks. یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں نا, یہ مقصد کیا ہے ان کا, کیا ہے, کیا مقصد آپ بتاؤ مجھے. چلو کیا مقصد ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ سب کی ریلیز ہو جائے, یہ ہو جائے, اس سے کیا ہوگا. ہاں رستہ ملے ہر ایک کو اور سیاسی استحکام آئے, پولیٹیکلی یہ جو اتنی شور شرابہ ہے وہ تھم جائے. مگر اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا. کیا ہے اس کا مقصد؟ یہی ہے نا, خان چاہتا ہے نئی الیکشن ہو, خان چاہتا ہے گورنمنٹ کی چھٹی ہوئے, نویں الیکشن ہوئے, میں پرائم منسٹر بنا,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਲਗਾਵਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ है इसमें कुछ टेढ़ी बात है कोई, नो रॉकेट साइंस, नो रॉकेट साइंस। अब वो बात यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए कहीं से तो शुरू करना है ना। हाँ। उसने शुरू किया था ना ऊपर से, तो गिरता 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 यहाँ आ गया, अब रिहाई पे आ गया। सब मेरी भी अपनी रिहाई भी नहीं, वो कहता मेरे बंदे ਨੂੰ ਰਿਹਾ कर ਦਿਓ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ में बनी और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ जुडिशल कमीशन बना ਦਿਓ। ठीक, तो मतलब है अब यहाँ तक तो आ ही गया, अब इससे आगे कहाँ जाएगा वो बेचारा, कहाँ गिरेगा। ठीक, और हर दफा मुलतवी कर देता है प्रोटेस्ट जी, ठीक है ना। तो ही इज इन अ वीक पोजीशन, कहाँ डिमांड्स थे उसके और कहाँ आ गया अब। तो अब गवर्नमेंट ने और एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि यार यहाँ तो उसको कुछ थोड़ा सा देना चाहिए ना, आफ्टर ऑल उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी रहे, नहीं थे वो फिर ना फ्रस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ कर दे। ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन में बंदा बड़े फजूल फैसले बंदा कर लेता है, गुस्से में कर लेता है। तो आई थिंक इन ऑर्डर टू कीप हिम एंगेज्ड ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है टॉक्स का। फ्रैंकली ये टॉक्स जो हैं, अगर खान साहब ये समझते हैं कि इस टॉक्स की वजह से वो अपना फाइनल मकसद पूरा कर लेंगे, that is not going to happen. Okay, this government and this establishment determined कि अगले 3-4 साल तक ऐसे हिलना नहीं। खान और नो खान, शहबाज और नो शहबाज, whoever, हमने रहना है, हमने इकोनॉमी को स्टेबल करना है। ठीक, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी रह गई तो दाने मुक जाएंगे। देखो ना, अभी आपने चाइना से उनके एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर्स खरीदे, जिसके साथ आपकी एयरफोर्स विल बी वन अप ऑन इंडिया अगेन। पहले F-16 के साथ आप वन अप हो गए थे, अब ये J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आप देख रहे हैं जहाज़ों, वो एयर शो भी हुई थी। एंड तो पाकिस्तानी in the market for arms, for weapons, for modernization। अब उठ के जा रहे हैं बांग्लादेश, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ भी इंडियन बांग्लादेशी आर्मी को अब वो ट्यून अप करेंगे, ठीक है ना, अगेंस्ट इंडिया एंड सो ऑन। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक हियर। और अगर आप उनसे पूछें कि खान साहब, इज इमरान खान पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? देखिए ना, कुछ लोग तो है ना कि पाकिस्तान की सोल्यूशन लाइज इन इमरान खान, ऐसे ही है ना। लोग तो यही कहते हैं ना, अवाम जो बाहर बैठी हुई है कि खान नू ले आओ, खान मसले हल कर देगा। तो बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर परसेप्शन क्या है, इज खान इमरान खान पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ऑपोजिट टू पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, तो फिर अगर आप ये कह रही हैं और आपके बड़े गहरे तल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये परसेप्शन है। तो फिर माय थिंग इज एस्टैब्लिशमेंट थिंग्स इमरान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो देन ये मुज़ाकरात आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ये सोल्यूशन इमरान खान की सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे ये, ठीक, आप समझ रहे हैं मेरी बात। मगर उसके लिए फिर बहुत और कुछ होना पड़ेगा, जो ये साल जो 1925 इसमें तो मुश्किल लगता है। 2025 मुश्किल लगता है। बाकी आगे के तो आपको पता है कितनी अनसर्टेनिटी है इस मुल्क के अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता, वी डोंट नो। बट certainly Imran Khan is not going to get the sort of political relief जिसके साथ he might think he is now about to make a bid for power। वो नहीं होना। मैंने कहा था he will उसकी बेल हो जाएगी। मैं समझता हूँ, अभी भी मैं समझता हूँ that's part of the movement forward। What about 190 million pound case? वो तो हो ही जाएगा, कन्विक्ट हो जाएंगे। और वो तो खरपीटे खुद मान रही है कि हो जाना, सजा होनी है, वो नहीं होनी है, उसमें भी होनी है। और दूसरा हो तो शखाना 2 में उसमें भी होनी है। तो इनकी यही उम्मीद है कि जब हाई कोर्ट में पहुंचेगी तो वहाँ जाके फिर रिलीफ मिल जाएगी। पर बाय द टाइम इट गेट्स टू द हाई कोर्ट तो और वक्त लग जाता है ना। तो मतलब है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद खान साहब विल नॉट बी अलाउड टू गो टू द पब्लिक और वहाँ खड़े होकर जलसा करें, ये नहीं इजाजत होगी। बाकी बनी गाला बह जाओ, ठीक है जी, ज़मान पाक बह जाओ, ज़मान पाक चले जाओ, कोई गल नहीं, और अल्लाह खैर सल्ला, मगर बाकी नहीं, नॉट पॉसिबल। अच्छा, चले, इससे ही कम से कम हुकूमत को ये तसल्ली मिल गई आपके एनालिसिस से कि अभी 3-4 साल तक तो अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता निकालना होगा। मगर खान साहब जो है अभी गेम खेलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट भी गेम खेलेगी, गवर्नमेंट भी गेम खेलेगी, और ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, अप एंड डाउन चलेगा। टॉक्स चलती रहेंगी, ब्रेक होती रहेंगी, एंड गंडापुर साहब गरजते रहेंगे, कहीं जाके गरजेंगे, कहीं जाके स्क्वीक करेंगे। और कहीं खान साहब जो है वो रिकन्सिलिएटरी स्टेटमेंट देंगे, कहीं वो बहुत अग्रेसिव बात करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लुक आउट फॉर वन पर्सन। Who is that? Look out for one person.
बुशरा बीबी, बुशरा बीबी। ओके, Well done. अच्छा, मुझे लगा शायद आप शाह महमूद कुरैशी की बात करें क्योंकि वो कह रहे हैं नहीं, शाह मुज़ाकरात महमूद की। कुरैशी साहब भी बाहर आ जाएंगे। हाँ, वो आ जाएंगे बाहर। अच्छा, और मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब तो वैसे ही बड़े मायूस हैं कि मेरी पार्टी ने मेरा ख्याल नहीं तरह नहीं किया। किया। आई एम नंबर 2 इन द पार्टी और मुझे भूल गए, ये कैसी पार्टी है। एंड ही इज़ वेरी अपसेट बिकॉज उनके साहिबजादे के साथ भी अच्छा नहीं किया पीटीआई ने, ज़ैन कुरैशी ज़ैन के साथ, और तो गिले तो हैं। और याद एक बात रखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली है, ट्रेडिशनली इट हैज़ ऑलवेज बीन प्रो स्टेट, इट्स नेवर बीन एंटी स्टेट। गोरों के ज़माने से, ब्रिटिश राज के ज़माने से दे हैव बीन प्रो स्टेट। ओके, एंड ये पहली दफ़ा है कि बेचारे शाह साहब कहीं फंस गए, डिफ्लेक्शन किया और वो गले पड़ गई चले जो एंटी स्टेट बन गई। पता नहीं क्या हो गया परवेज़ इलाही साहब को, शेख रशीद साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, पता नहीं क्या हो गया, बस वो बदल होता गए। है ये पॉपुलिज्म जो है ना, ये जब काटती है ना आपको, और आपको नजर आता है कि आए अवाम ही अवाम इधर, तो तुसी भी दौड़ पैंदे हो, तो आपको समझ नहीं आती। बट आई थिंक ऑल ऑफ देम आर रिग्रेटिंग इट। ओके, सब पछतावे का शिकार है, लेकिन फिर वापसी का रास्ता या यू टर्न लेना इतना आसान नहीं होता।